Good evening, students. Today there was a circular issued by the Karnataka State Law University, Navanagara, Hubli, in its number KSLU exam 2020-21/782 dated 18/2/2021 regarding the exams of the March 2021, that is art semester examination. With regard to the even semester examination, we have got the High Court judgment with regard to the 5 years LLB, and with regard to the 3 years LLB of holding the examination for the even semester examinations. Still it is pending for consideration before the Honorable High Court of Karnataka. And with regard to this examination notification, which has been given on 12 February 2021, the university wants to give certain clarifications. So here the university is giving the clarifications with regard to the 4 aspects. That is, the first one is re-evaluation and challenge evaluation is under process, because so many students they're asking when the results of the re-evaluation and challenge evaluation will be given, so that they can apply for the exams for the March exams, that is art semester examination. Here what happens, the results has not been declared with regard to the re-evaluation and challenge evaluation, but examination notification has been given, and the last date for payment of the examination fee is also given, that is without fine, that is 22nd February 2021. But still the results have not been announced. But that's why our university wants to give the clarification with regard to re-evaluation and challenge evaluation. It is under progress, and as soon as possible the results will be declared. But these students, they can also apply for the March examination. Here the opportunity has also been given to the students applied for re-evaluation and challenge evaluation to fill examination application form without waiting for the results of re-evaluation and challenge evaluation. So this is also has been clarified by our university. And the second aspect is the examination to be held in the month of March 2021. That is notified with regard to the art semester examination, that and the opportunity has also been given to the November-December examination candidates. So here the important thing is the students who got failed, not attended, and students did not take November 2020 examination also, they are also eligible to take the examination of March 2021, that is art semester examination. So this is the important point to be noted, that is students who got failed, not attended, and those who are not applied at all, they can also get the benefit of the March 2021 examination. So the students has to get the benefit of this one. So that's why the university has given the clarification regarding the examination notification of earlier notification. So this is only a clarification. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಂಬರ್ KSLU ಎಕ್ಸಾಮ್ 2020-21-750 ದಿನಾಂಕ 12 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಘನ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇಯ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು LLB ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ರಿಟ್ ಇನ್ನು
ಏನು ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಅದರ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ದಿನ ದೇವರ ದಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಒಂದು ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ KSLU ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ 2020-21/792 ಅನ್ವಯ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಲು ಅರ್ಹರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅನ್ವಯ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಒಂದು LLB ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅದು 100 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಂಡ ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ದಂಡವನ್ನ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಂತರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.